मैं क्यों दोषी बनूं? क्यों नहीं मैं ऐसा कर्म करूं जो 내가 मेरे को 왜 그와 같은 행위를 해서 행운을 벌지 않겠습니까? दोषी नहीं बने, हम निर्दोष हम 실수 निर्दोष 없이 지냅시다. 실수를 하지 हम 맙시다. निर्दोषों से मुक्त 나는 실수하는 것에서 자유로워져야 निर्दोष 합니다. होना ही जीवन मुक्ति 실수하는 것에서 자유로워지는 ना तो 것은 कुछ 삶의 해방을 얻는 ना कोई 것입니다. दृष्टि रखे 나는 그런 निर्दोष होना 거짓돼서는 안 되고 거짓된 비전을 가지지 किसी का दोष 말아야겠습니다. देखो 그리고 어떤 이들의 किसी को 잘못도 बताओ 보지 ऐसे कर्म 마십시오. 누구도 비난하지 निर्दोष 마십시오. हम 누구도 निर्दोष 어떤 होना 것에 대해서 हम 죄책감을 느끼지 हमें 않도록 गिरफ्तार 그런 करें 잘못됨 없이 एक 거짓됨 बात 없이 पूछो 머무르십시오. आखिर तो हम अपने आप के 그리고 나 साथ सवाल 자신에게 많이 जो 물어보십시오. बाप 나 से प्यार 자신과 करती 아버지로부터 है 사랑을 받는가? अगर मैं अपने मन इच्छित प्यारी चीजें 내가 करती हूँ 만약에 तो 내 मैं 마음의 욕망을 मन इच्छित 따르면 나는 내 फल 마음의 영향을 받습니다. तो मैं अपने माया के मन 나는 इच्छित फलों को नहीं 마야의 चाहती 명령에 따른 लेकिन बाप 그 के 결과를 प्यार 원하지 को चाहती हूँ 않습니다. 나는 바바의 अगर 명령에 मैं 따른 बाप 그런 के प्यार 결과를, को 열매를 चाहती हूँ 원합니다. अपने मन 내가 को 바바의 명령에 따른 열매를 먹으면 내 삶이 ऊंचे 얼마나 और मनोचित 위대해지겠습니까? मंगलदायक कर्मों 바바는 को 우리의 소망을 इ루어 और अपने 주십니다. इच्छित जीवन 나의 소망을 मन 이루어지는 इच्छा 그 결과는 아주 अनुभूतियों को 일시적으로 अवैधानिक 영광되는 것입니다. इसलिए 바바의 अपने 소망을 이루는 मन इच्छित 것이 वचन 우리의 소망을 이루는 अपने मन 것입니다. पे 그래서 अपने मन इच्छित कर्म 63생 करने 동안 वाले 우리는 बच्चे 떨어졌습니다. अभी हम 하락했습니다. भगवान का फल 우리가 चाहते हैं 원하는 것을 भगवान 추구하면서요. हमें 이제는 बताता है हम 신의 말씀을 मीठा फल 듣고 हम 열매를 कड़वा फल चाहते 만듭시다. हैं 바바가 우리에게 주는 कड़वा फल 열매가 मीठा नहीं 얼마나 होगा बदनाम 달콤합니까? होगा ये फल तो 우리의 सत्य नहीं 마음에 따른 것은 और वो 씁쓸할 फल खाना बहुत 것입니다. बुरा लगता है 바바의 इसलिए 말씀을 따른 그 열매는 भले 아주 कई बार बाबा 다정하고 कहते हैं मत 달콤합니다. फिरो 바바가 देखो मैं नंगा 말씀하시기를 हूँ कपड़ा गंजी कोई भी बंधन नहीं है लेकिन फिर भी एक बार देखा जाता ये हमारी सफेद ड्रेस अरे कैसी 우리는 우리의 하얀 옷을 봅니다. दूसरा कोई पहनता है क्या पता नहीं 어떤 लेकिन 이들은 हमको भी अच्छा नहीं लगता 검은 옷을 है 입는데 그게 눈에는 बंधन 해롭습니다. मना नहीं है 바바는 그것을 जब बंधन 금지하지는 बुरा लगता है 않으셨습니다. 검정색 옷이 좋아 보이진 않습니다. शरीर का कालापन भी अच्छा नहीं 시커매진 अंदर से 마음은 좋지 않습니다. अंदर 내적으로 से साफ सुथरा 좋아지십시오. अंदर 내적으로 से 깨끗해지십시오. वैसे अंदर से 내적으로 साफ वैसे 참되고 सफाई 외적으로도 참되시길 바랍니다. अरे कोई गुरु कहता है 어떤 구루들은 얘기합니다. 이 사람은 내적으로 गुरु 외적으로 कहो बड़ा अच्छा लगता 깨끗하다. है 이러한 गुरु 칭찬은 जब 정말 हमारे 기분 मन 좋게 की बात करता है 만듭니다. उसको 이 ऐसा लगता है 사람은 내적 हमारा 외적으로도 और वो 진실하지 कहता है कि 않다. अंदर बाहर का बड़ा अच्छा तो पूछो क्या अच्छा लगा अंदर का 무엇이 बड़ा 우리를 अच्छा 기쁘게 कोई 합니까? लगा या कोई ने ऐसा किया वो अच्छा लगा 진실한 사람 जितना हम 혹은 सच्चाई से 진실하지 못한 करते 사람 रहेंगे 누가 우리를 उतने 기쁘게 합니까? हम सच्चे बाप की सच्ची दुआएं के पात्र रहेंगे 우리가 내적 외적으로 जो 진실한 बाबा ने कहा 만큼 है 신의 वो हम 축복을 받을 करेंगे 것입니다. हमें सच्चाई से 바바가 कर्म करना 이 그 और 거짓의 झूठ पर 시대에 चलना तो झूठी 말씀하셨습니다. दुनिया झूठी झूठी 우리는 काया झूठी 그런 बात 거짓의 को 세계, दूर 마야의 करना 세계에서 멀어져야 अरे दूर 합니다. करके फिर मुंह इधर करना वो कौन सी दुनिया है 그리고 멀어지는 것, क्या है अच्छा फिर थोड़ी घड़ी लिए कैसी है 그것은 क्या है अरे बहुत 8년에서 बड़ी 10년 दुनिया 정도의 है आनंद सागर 문제입니다. दुनिया कितना आप लोग खाएंगे 여러분들 얼마나 पिएंगे 먹겠습니까? 여러분들이 얼마나 더 करोगे कहते हैं एक 살겠습니까? एक करके सबको बैरा मैं कहती हूँ नहीं अब तो दुनिया बिल्कुल 세상도 दुनिया बिल्कुल 얼마나 फायदा करने 시간이 लगी 남았는가를 얘기를 विज्ञानी 합니다. कहते हैं समय आ गया 과학자들조차도 얼마나 अच्छी 시간이 पर वो कहते 남았는지에 समय 대해서 얘기를 हमारी आंखों के 합니다. सामने है 이것은 इतनी 한계에 बड़ा आपने पैदा कर 다다랐습니다. दिया इस धरती 바바는 के ऊपर तो 우리에게 हम सम्मान भी करते हैं 그 इतनी बड़ी सृष्टि को जो 은퇴자라는 पैदा 그 칭호를 तो हम थोड़ी 주셨습니다. गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड मुझे तो क्या पता 여자친구, किसने 남자친구, 뭐 गर्लफ्रेंड 그런 क्या होती है
단어를 결코 쓰지 않습니다. 저는 이 한 분에게만 애착을 가집니다. 나는 오로지 이 한 분에게만 묶여 있습니다. 이런 모든 것이 뭡니까? 이건 그냥 게임입니다. 저는 매번 물어봤습니다. होती है तो सभी से होती है तो सारी 만약에 어떤 일이 일어나면 그것은 모든 바바의 자녀들을 위한 것입니다. 내가 누구를 바라봐야겠습니까? 모든 이들이 아주 다정해 보입니다. 여러분들 각자가 아주 다정해 보입니다. 거기에 사랑이 있다면 다디가 거기에 사랑이 있다면 사랑이 있을 수밖에 없다는 걸 확신합니다. 바바가 말씀하시기를 너희들의 이 애정은 참 사랑스럽다. 그걸 유지해라. 바바는 나에 대한 이 애정을 유지하십니다. 여러분들 모두가 바바의 집에 있을 때 이것은 바바의 집이고 신의 집이고 모든 바바의 자녀들이 장식되어 있습니다. 옴샨티 바바는 빛이 납니다. 그래서 우리의 집회가 아주 다정한 것입니다. 황금시대 락시미아 나라야는 여기에 있는 이 집회는 아주 사랑스럽습니다. 그런 악덕이 있는 삶을 살지 마십시오. 희열로 가득 찬 삶을 사십시오. 나에게는 모든 일을 나는 좋아합니다. 누군가를 선호하는 것은 내 사전에 없습니다. 어떤 이가 어떤 산스카라를 가지고 있더라도 오늘이나 내일 그들은 변할 것입니다. 모든 자녀들은 결국에는 등수대로입니다. 샥티 판다반 모두 다 바바의 목에 걸린 화환입니다. 샥티나 판다반 누구나 나의 목의 화환입니다. Om Shanti. 옴 샨티. 아비약티 파리발에 오신 것을 환영합니다. 오늘이 우리의 새 시리즈의 첫날입니다. 불멸의 이야기 스텝 1입니다. 우리가 우리의 스토리를 시작하겠습니다. 모이니 디디에게서 말씀을 듣겠는데요. 끝나고 나면 스텝 1, 그 첫 번째 스토리를 듣겠습니다. 그러고 나면 우리가 브라더 에릭과 디디의 치챗을 듣도록 하겠습니다. 이제 모이니 디디의 말씀을 듣겠습니다. 옴샨티. Om, Om Shanti. 옴샨티. Baba's lovely family. 바바의 사랑스러운 가족 여러분, Everyone from Avesti Parivar.
아비약티 파리바레 모든 여러분, Since few days I start preparing 며칠 전부터 how I can start reading book of immortality. 제가 이 불멸의 이야기, 이 책을 어떻게 읽기 시작할지를 생각하고 있었습니다. 제가 그 책을 만드는 그 팀의 일부였지만 아주 수년 전의 일이었기 때문에 이 책은 상당히 무겁습니다. 그래서 이 책을 좀 읽어보려고 했는데 이게 상당히 쉽지는 않았습니다. 그래서 며칠 전에 이제 이 책의 오디오가 있다고 해서 제가 그걸 들을 수가 있었습니다. 그래서 오늘 그거를 들어봤는데 정말 좋다고 느꼈습니다. 왜냐하면 그것이 설명되어 있는 방식이 마치 정말 그 여정을 시작하는 느낌을 주었기 때문입니다. 그리고 그게 정말 실제의 경험을 주었는데요. 그래서 그것으로 인해서 정말 많은 영감을 받았습니다. 그리고 그런 모든 바바의 자녀들과 우리의 컨택들, 주변 사람들 모두가 이걸 들어야 된다고 느꼈습니다. 물론 읽는 것은 굉장히 많은 그런 디테일들이 있죠. 근데 거기에는 어떻게 여정을 시작하는지에 대한 설명이 있었습니다. 그리고 우리가 여정에 올라서 어떤 경험을 하는가, 그리고 얼마나 많은 깨달음을 얻을 수가 있는가. 그래서 내가 무엇을 잃었고 무엇을 다시 되찾아야 하는가를 경험할 수가 있습니다. 나는 자아주권자입니다. 그리고 나는 그 자아주권을 잃어버렸죠. 그 자아주권은 나의 마음과 지각, 그리고 나의 모든 감각기관들에 대한 그 주권이었습니다. 나의 통제 아래 그것들이 움직이는 것이었죠. 그래서 내가 무엇을 원하든지 간에 그것을 할 수 있는 거. 그렇지만 어떤 그 때가 왔을 때 내가 이 자아주권을 잃어버렸죠. 그래서 내가 어떻게 하면 이 자아주권을 다시 회복하는가. 그래서 거기에 그런 것들을 위한 코멘터리나 명상 그리고 사색들이 있는데 굉장히 아름다웠습니다. 네, 그리고 물론 아주 명료하게 설명이 되어 있는 것을 보았습니다. 그래서 저는 여러분들 모두에게 우리가 이 여정을 시작하고 있으니 매 스텝을 매일매일 읽으시기를 바라겠습니다. 옴 샨티. Om Shanti. 옴 샨티. 네, 디디가 나중에 좀 더 많이 나누시겠습니다. 그렇지만 우리의 불멸의 이야기를 이제 스텝 1을 시작해 보겠습니다. 그래서 우리 두 천사를 우리를 가이드해 주기 위해서 초대하도록 하겠습니다. 자주권으로 돌아가는 31개의 스텝입니다. 챕터 1은 고귀한 합류 시대에 새로운 세상으로 가는 여정입니다. The story of immortality. 불멸의 이야기는 이야기 챕터 1입니다. 고귀한 합류 시대에 새로운 세상을 향한 여정 스텝 1입니다. 당신이 어디에 도달했는가를 이해하라. An auspicious moment that I 상서로운 순간에
barely recognize when it arrives. 나는 그걸 기대하지 못했지만 거기에 도달했을 때 나는 그걸 알아차릴 수 있었습니다. Only 나는 아주 미스테리한 문을 통과해서 it is 그 filled 아주 마법과 같은 장소에 도달했습니다. 그곳은 부드러운 하얀 빛으로 차 있었습니다. 그것은 마치 10개의 달이 채워져 있는 것 같았습니다. 나는 즉각적으로 내 신발을 벗고 그 방을 따라서 10발걸음을 뛰었습니다. It is the quality of the atmosphere that 그 lets 분위기의 질이 내가 세계에서 멀어졌다는 것을 알게 해주었습니다. 그것은 순수성과 평화로 가득 차 있었습니다. as home, 마치 집처럼 익숙한 느낌처럼 보이면서도 마치 그것은 동시에 내가 한 번도 이 삶에서 경험하지 못했던 것으로 보였습니다. Before you walked through the door, 선생이 얘기합니다. 내가 이 마술의 공간의 문을 통과하기 전에 너는 외국에 있었다. 너는 너의 본래 집에서 멀리 떨어진 여정을 갔다. 그리고 천천히 시간이 지나가면서 너는 모든 것을 잃어버렸다. of what you once were. 내가 어떤 존재였다는 그 기억조차도 잃어버렸다. 너는 자아주권자였다. 아주 특별한 파워와 무한한 행운을 가지고 있었다. 너는 내가 평화와 행복, 사랑만이 있는 그런 곳에서 왔지만 아주 오랜 시간이 지나가면서 너는 그 고귀한 지위를 잃어버렸고 and dangerous land. 그런 타락하고 위험한 땅에서 방황하게 되었다. Reclaim what you 나는 내가 잃어버린 것을 다시 찾을 수 있도록 가르쳐 줄 수 있다. 만약에 내가 너에게 주는 이 교훈들을 공부한다면, 그리고 그것을 너의 삶에 적용한다면, 너는 네가 가졌던 그 자아 조건을 다시 되찾을 것이다. happening to me. 구도자가 말합니다. 이게 나에게 일어날 수 있는 일인가? Suddenly, 나는 이 공간이 닫히지 않기를 바란다. 그리고 이 문이 사라지지 않았으면 한다. this study and 갑자기 transformation 이 미스테리하게 이것이 나에게 나타났구나. 선생이 말합니다. 이 공부는 그리고 이 변화는 침묵을 통해서 이루어진다. as you learn 그 to be 침묵은 나의 본래 영혼의 언어이다. 너희들이 침묵 속에 머무르는 것을 배우면 너의 마음은 협조할 것이고 너의 신성한 지각이 나타나면서 너에게 여정을 갈 수 있는 영감, 인사이트를 줄 것이다. I'm 너 첫 happy. 번째 단계에 가고자 하느냐? 구도자가 말합니다. 네, 저는 그렇게 하고 싶습니다. 그러면 그렇게 해보자. and the day is 밤이 끝나가고 있고 낮이 시작되고 at 있다. this time, 지금 이때 세상은 완전한 어둠 속에 있다. when it is the darkest moment, 이곳이 완전한 어둠에 있을 때 light of dawn, 이것은 새벽의 빛이 떠오르는 때이기도 하다. comes to an end, and the 구도를 day 하는 그 밤이 begins. 끝나게 되면 You 깨달음의 are 낮이 시작된다. unlimited. 너는 이제 무한함 속에 서 있다. 너는 합류 시대에 서 있다. Through which you have to cross 너는
한 해변가에서 to the other shore. 오래된 해변가에서 다른 해안가로 Your back 거쳐갈 수 있는 towards the past. 바로 그 여정에 있다. Is past. 너는 Do not 과거에서 등을 돌렸다. of the past, 과거는 과거이다. but continue 과거에 to 대해서 걱정하지 말고 계속해서 전진해라. back. 너는 뒤를 돌아봐서는 안 된다. This is the celebration 이것은 of a new 삶 속에 새로운 새로운 farewell to the old, 방향을 축하하는 것이다. to the new. 오래된 것에 안녕을 고하고 Farewell 새로운 것을 환영하는 to 것이다. thinking, 오래된 낡은 방식의 생각, 경향, and congratulations 그리고 to 습관에 enthusiasm, 안녕을 고하고 enthusiasm, 새로운 열성과 열의를 elevated 환영하고 thinking, 순수하고 고귀한 생각을 축하하는 It is 것이다. the 기념하는 first 것이다. step towards your self-sovereignty 이것이 and 너희의 자아주권을 향한 첫 번째 away from the 발걸음이다. old towards the 이 new. 문을 통해서 들어가면 낡은 세상에서 멀어지고 새로운 세상을 향해 가게 된다. 내가 발견한 이 마술의 장소는 정말 많은 비밀과 기회를 가지고 있는 것 같다. 나는 항상 자아주권자가 된다는 것은 어떤 느낌인지 이해하고 싶었다. So Shanti, 옴샨티. Julia, thank you. 줄리아 감사합니다. 우리 불멸의 이야기를 함께 해줄 첫 번째 게스트가 되어 주셔서 감사합니다. 그래서 줄리아가 그의 그 자신의 경험을 나눠줄 텐데요. 줄리아는 바바와 30년을 함께 했습니다. 그래서 기억 속으로 돌아가서 이 문으로 들어왔을 때에 느꼈던 그 놀라운 경험들을 나눠주실 수 있겠습니까? 특별히 어떠한 느낌을 가졌는지가 굉장히 궁금합니다. 그 마법의 문을 통과했을 때요. 리타 감사합니다. 그 아름다운 질문을 해주셔서 감사하고요. 정말 그 과거를 생각하면 정말 아름다운 기억이라고 느껴지는데요. 제가 느낀 것은 우리가 불멸의 이야기를 만들기 시작했었을 때 제가 구도자와 정말 연결됨을 느꼈습니다. 32년 전에 제 생각에 저는 30세였습니다. 그리고 그때는 여행하고 있었고 정말 제 스스로가 구도자였습니다. 그리고 세상을 이렇게 여행하고 있었는데요. 세상을 탐험하고 있었습니다. 왜냐하면 정말 제가 구도자 같았거든요. 내면에 텅 비어 있음이 있었습니다. 제가 정말 우리 가족에게 가까웠고 정말 많은 사랑과 존중이 가족에게 있었지만 내가 완전히 나 스스로 내가 어떤 결정을 할 수 있을 것인가, 내가 그런 그 세상에서 벗어나서 어떤 순간에도 내가 스스로 결정할 수 있으려면 어떻게 해야 될까 이런 생각을 하고 있었습니다. 제가 여행을 다니고 있을 때 저는 발리 인도네시아에 있었습니다. 그때 제가 브라마 쿠마리스를 알게 되었고 어떤 그 호주 브라더를 통해서 알게 되었는데요. 그 당시에 거기에 살고 있었습니다. 그래서 이 마법의 문을 통과하는 이 경험은 정말 이 불멸의 이야기에 묘사되어 있는 것과 유사합니다. 그래서 여러분들 모두가 여러분들 자신의 경험에 대해서 발견하게 되겠지만 정말
뭔가 마법의 문을 통과하는 느낌이었습니다. 제가 외국을 여행하고 있는 상태였음에도 불구하고 좀 더 이렇게 좀 다른 차원으로 들어가는 느낌이었죠. 저는 새로운 것들을 듣고 있었고, 새로운 것들을 배우고 있었고, 제가 느낀 것은 excitement about 정말 어떤 이렇게 흥분 같은 truth and 거였습니다. 제가 진리에 가까워지고 있는다는 느낌이 굉장히 흥미로웠습니다. it felt so familiar, so 정말 familiar. 그런데도 너무나 익숙한 느낌도 너무나 있었고, 그와 동시에 너무나 또 새로운 느낌도 있었죠. 내가 이 문을 통과하면서 그래서 제가 이 문을 닫고 또 다른 방향으로 갈 거라고는 상상할 수 없을 정도였죠. 그리고 또 어떤 이 여정을 가면서 새로운 것을 배우면서 굉장히 내적으로 아주 특별한 느낌을 주었는데요. 그렇지만 내향성이 되면서 이 구도자가 이 문을 이렇게 지나갔을 때 그때 이게 수천 개의 태양과 같은, 그러니까 달과 같은 느낌을 받은 것처럼 이 공간이 제가 세상에 속하는 사람이었지만 내가 세상과 분리되었다는 느낌을 주었습니다. 너무나 가벼운 느낌, 그리고 내가 빛이라는 느낌이 있었습니다. 그리고 내 눈을 통해서 봤을 때 세상이 빛으로 된 것처럼 보였습니다. 거기에는 그런 비밀이 드러나는 그런 공간이 있었다고 느꼈죠. 내가 이 신체적인 눈으로 보고 있었지만 내 눈 뒤에서 거기에 완전한 새로운 관점이 탄생하고 있었죠. 제가 특히 그 여행을 끝내고 돌아왔을 때 그 당시에 제가 런던에 살고 있었는데요. 제가 런던에 아주 바쁜 그 도시를 걸어가고 있었습니다. 그때 제가 영혼의식 상태에 있었던 것 같았는데요. 그게 마치 제가 그 유리창 뒤로 걸어가는 느낌이었습니다. 모든 사람들이 그 유리의 반대편에서 걸어가고 있었고, 제가 그 당시에 브라민 사람들과 같이 있었고, 근데 저는 그 유리창의 반대편에 있다고 느꼈죠. 어떤 그 유리창 안으로는 어떤 침묵이 있었다고 느꼈습니다. 그 경험은 마치 제가 그 세상에 여전히 연결되어 있고 어떤 그 연민을 느꼈지만 그럼에도 불구하고 제가 그런 빛을 받으면서 그 빛을 느끼면서 그것과 분리되면서도 그 세상과 연결될 수 있는 느낌을 가졌습니다. 저는 여전히 그런 연습을 하는데요. 제가 명상을 할 때마다 그러한 그 마법의 문을 통과해서 마치 그 달의 세계에 있는 것 같은 그런 연습을 합니다. 네, 정말 놀랍습니다. 네, 우리 각자도 그런 마법과 같은 경험이 있을 거라고 생각이 듭니다. 정말 그때 처음 이 지식을 접하게 됐을 때 그러한 그 마법의 문을 통해서 그런 공간으로 들어간 그 여정이 시작된 경험을 하게 되는데요. 그리고 바바 말씀하시죠. 그것이 이제 침묵의 세상이라고 얘기를 하시는데 그 느낌이 마치 정말 그 오래된 세상과 분리되어서 새로운 우리가 상상할 수 없었던 공간으로 들어가게 되는 그런 경험을 하게 되는 것 같습니다. 네, 그렇습니다. 뿐만 아니라 이 스토리가 좋은 게요. 그 선생을 만나잖아요, 구도자가. 그가 정확하게 누군지는 모르지만, 내가 어디서 지식을 받는지는 모르지만, 어떤 내가 보호받는다는 느낌이 있는 거죠. 아, 이 사람이 나의 가이드구나. 내가 안내를 받고 있구나라는 느낌을 가지게 되는 것 같습니다. 그래서 지금 이 이야기를 듣고 있는 모든 분들이 이러한 여정을 시작했다고 느끼는데요. 저도 또한 그런 마법과 같은 일들이 일어났다고 느낍니다. 제가 여정을 시작했을 때 정말 그랬습니다.
그 과거를 돌아봤을 때, 비교해 봤을 때, 그 느낌이 내가 가이드를 받고 있다. 이 마법의 문을 발견할 수 있도록 가이드를 받고 있었구나. 거기에 도달할 수 있도록. 우리는 지금 바바라는 거 알고 있지만 그가 내 여정, 과거의 여정을 봤을 때 내가 그 문에 도달하도록 그렇게 안내를 해주셨다라는 것을 알 수 있었습니다. 그래서 자, 이제 이게 너의 차례다. 네가 이 마법의 문을 통과할 차례다라고 그렇게 말씀하시는 것 같습니다. 저의 여정을 보면 저는 문을 통하진 않았지만 바바가 제 집에 온 것 같았습니다. 그때 이제 시스터 샤로나랑 어떤 브라더가 왔었는데요. 그 에너지와 그 느낌이 그 순간 제가 뭔가를 배워야 되겠다는 그 느낌을 정말 가졌었습니다. 그래서 줄리아의 그 경험을 너무나 감사드립니다. 나눠주셔서 감사합니다. 그래서 이제 여러분들이 그 스토리를 들었기 때문에 이것은 그저 맛을 본 것뿐이죠. 그래서 많은 분들이 이 책을 읽었을 텐데요. 여러분들이 그것을 읽고 또 들었을 겁니다. 이제 우리가 이 여정을 함께 하는 건데요. 그래서 우리가 우리의 이 그 과제를 볼 건데요. 우리가 여행자가 되기도 하고 구도자가 되기도 하고 이제 우리가 그것을 할 때 우리가 어떤 내적인 그런 동기를 가지잖아요. 그래서 우리 슬라이드를 보고 이것이 우리가 암릿벨라의 신의 그 새벽에 우리가 사색할 내용입니다. 그 마법의 공간으로 가는 문으로 들어섰다는 것을 시각화해 보십시오. 그리고 평화와 순수성의 그 에너지를, 품성들을 경험하세요. 그리고 이것은 우리가 하루라는 여행을 갈 때 트래픽 컨트롤 시간마다 우리가 경험할 수 있는 포인트입니다. 그럼 모든 오래된 방식의 생각에 완전한 마침표를 찍고 당신의 자아 주권을 위한 새로운 방향을, 새로운 그 길을 축하하세요. 자아 주권을 기념하시기 바랍니다. 그리고 밤에 우리가 사색할 내용입니다. 당신이 들어갔던 그 문을 기억하십시오. 여러분들의 삶을 완전히 바꾸었던 그 순간을 기억해 보십시오. 그래서 이 마법의 문에 첫 발을 들여놨을 때 여러분들이 경험한 혹은 느낀 것이 무엇이었나요? 그래서 제가 어제 설명드린 것처럼 여러분들이 8개 단어로 쓰셔도 좋고 여러분들의 느낌을 설명하면서 아니면 여러분들은 그 그림을 그리셔도 되겠습니다. 여러분들이 가졌던 그 느낌을 표현할 수 있는 그림을 그리셔도 되겠습니다. 이게 여러분들의 과제입니다. 그리고 우리가 말씀드렸던 것처럼 여러분들이 이 책의 복사본이나 그런 오디오 북과 관련해서도 여러분들이 다 이렇게 접속할 수가 있습니다. This will be giving you an opportunity to read in more detail and absorb yourself in the book. 그래서 여러분들이 그 책에 대해서 좀 더 상세한 상황들을 읽고 경험할 수 있는데요. 그래서 여기에 스텝 1이 있고요.
for tomorrow, and that is understanding where you have arrived. That's 뉴욕에서는 내일 연습할 것이고 우리 한국 같은 경우는 오늘 연습할 내용입니다. Avyak Parivar, I just wanted to acknowledge here the other members of the team who created this book, The Story of Immortality. So, of course, 아비약티 파리발 팀에서 전체 팀이 were Uncle, our lovely uncle, and Sister Gayatri, 그 엉클이 있었고 가야트리 벤 그리고 주디, 브라더 에리, 뉴욕 에리 그리고 시스터 와디 그리고 시스터 캐롤, 뉴욕의 캐롤 그리고 줄리아 벤 그리고 리타가 이 책을 만든 팀이라고 합니다. 그래서 모든 분들을 함께 일한 모든 분들을 소개하려고 언급을 드렸습니다. 옴샨티. 옴샨티 감사합니다. 시스터 줄리아, 시스터 리타 정말 멋진 시작이었습니다. 네, 우리 함께 여정에 올라와 있죠? 그래서 매일매일 조금씩 더 많이 나누도록 하겠습니다. 우리의 과제를 오늘 봤고요. 자, 이제 아비약티 저니를 시작하겠습니다. 오늘은 치챗, 대화를 나누는 날입니다. 브라더 에릭을 초대하겠습니다. 환영합니다. 옴샨티 모이니디디 여러분 모두에게 인사를 보냅니다. 가족들과 함께 있는 게 너무나 좋습니다. 모이니디디가 말씀하셨듯이 정말 사랑스러운 가족 아닙니까? 정말 멋진 아이디어입니다. 아비약트 파리바르에 정말 다양한 얼굴들이 찾아오고 있는데요. 이건 정말 빅히트가 된 엄청난 히트를 친 TV 프로그램인 것 같습니다. 갈수록 더 복잡해지고 있고 완성되고 있고 우리가 멀리를 받고 이제는 또 더 가족의 구성원들과 더 가까워질 기회를 갖고 있는 것 같습니다. 그리고 리타와 줄리아를 수십 년간 또 함께 해왔는데요. 이 천사들과 함께요. 그래서 제 마음속에 들어온 그 음악이 바로 수천 명의 천사들이 당신 옆에 있다라는 그 블리스의 음악이 있잖아요. 그래서 아비약트 바리바리 정말 이 모든 천사들이 우리 주변에 있다라는 느낌을 주는 것 같습니다. 제가 모이니 디디께 조금 제안하고 싶은 게 있는데요. 그 우리 주제와 완전히 연결되어 있는지 모르겠지만 제가 주제도 정확하게 모르겠지만요. 우리가 지금 해온 것이 1년이 넘지 않았습니까? 그 코로나 사태가 일어난 이후로요. 지금 어떤 나라들에선 정말 많은 그 케오스, 혼돈이 일어나고 있죠. 특히 인도와 브라질 그리고 세계의 어떤 그 지역에서 이런 일들이 일어나고 있습니다. 그래서 그렇지만 바바가 언제나 얘기하셨죠? 이런 일들은 일어날 거다. 그런데 완전히 깨어있는 그런 의식 상태의 단계가 무엇인가? 그러기 위해서는 머리가 아주 깨끗해야 된다고 느끼는데요. 무슨 일이 일어나고 내가 뭘 해야 되고 내가 어디로 가야 하는가? 그래서 그게 의식 상태일 수도 있고 마음이 아주 이렇게 명료해야 되고 그리고 우리가 아주 기민함이 있어야 되면서 무슨 일이 일어나고 있는지 식별할 수 있는 그런 그 인터넷의 커튼을 넘어서 그런 것들을 볼 수 있어야 되지 않는가 싶은데요. 그래서 어떻게 하면 우리가 그런 모든 것들을 명료하게 볼 수 있는 단계를 가질 수가 있을까요? 바바가 세상의 상태에 응답할 수 있는 그런 단계를 만들라고 하셨는데, 고귀한 단계를 만들라고 하셨는데요. 우리가 31일간 자아 주권을 찾게 되겠
그게 마치 31개의 요가 단계를 위한 경험이라고도 보이는데요. 어떻게 하면 우리의 의식이 완전히 깨어 있을 수 있게 만들까요? 그와 동시에 세상에서 일어나는 것과 연결되지 않도록 할 수 있을까요? 아주 긴 질문입니다. I think, 제 생각에는 yeah, if we, 만약 우리가 looking at both the knowledge which we get from Baba, 우리가 바바에게서 받는 지식을 보고 또 야기야의 역사를 보는 겁니다. 저는 제 자신에게 always that how 브라마 바바가 whatever was happening 언제나 어떤 일이 in 일어나더라도 the world, but also 세상에서 일어나는 것뿐만 아니라 came to Baba, 바바에게 온 자녀들에게 일어나는 일들, 어머니들, 그 자녀들, opposition, 정말 많은 그런 반대가 있었죠. but Baba was 그런 일이 있었지만 바바는 아주 차분하시고 and was in 아주 명료하게 이제 모든 걸 보시면서 지내셨죠. 그게 window. 마치 그 5층에서 이렇게 Seeing 유리창을 봤을 때 children are coming, they want 이런 작은 자녀들이 오면서 to say, no, we're not going. 사람들은 그 애들을 데려가려고 하고 근데 이 아가들은 어린아이들은 우리는 가기를 원하지 않는다라고 확고하게 있는 그런 장면들이 있었는데요. Finally, they will be liberated. That means they will 바바 be 마음속에는 그들이 결국에는 해방이 될 거라는 생각이 있었습니다. so when Baba had that future, 바바는 그러한 미래에 대한 비전을 아주 명료하게 가지고 계셨죠. 그것을 바탕으로 then 바바가 가벼우실 뿐만 아니라 그냥 그런 모습을 봤을 때 그저 사카시를 주고 계시면서도 전혀 흔들림이 미동이 없었다는 겁니다. 무슨 일이 일어날 거고 그들에게 어떤 일이 일어날 거고 그 다음에 무슨 일이 있나 이런 것이 아니었습니다. 아주 내적으로 차분하고 안정되어 계셨죠. 브라마 바바는 굉장히 많은 그런 그 상황을 경험하셨는데요. 특히 외적인 상황이 그런 혼돈과 문제가 있는 경우가 있었습니다. Baba will be silent. 어떤 결과가 있더라도 바바는 침묵 속에 쉿바바와 계셨습니다. 그래서 저는 제 자신을 상기시킵니다. 우리가 두 가지가 우리가 붙들릴 수가 있는데요. 첫 번째는 세상의 상태입니다. 상황입니다. 두 번째는 우리 주변에 있는 그런 작은 장면들이죠. 하루 중에 일어나는 사람들의 산스카라, Things happening, not happening, 일이 일어나는 것들, 일이 일어나야 되는데 안 일어나는 것들, stay 그리고 각자의 단계, 그리고 몸의 관계, my spirit somewhere holds 그러나 내가 어떻게 하면 나의 집중력, 나의 중심, my spirit. 나의 노력의 중심, 이런 것들을 어떻게 지킬 것인가. 그래서 이때에 나는 내 자신에게 상기시킵니다. 나의 의무가 무엇인가, 무엇이 나의 책임인가. 그리고 도구로서 나는 그러한 순수하고도 안정되어 있는 그런 아주 좋은 에너지를 가져야 합니다. 어떠한 과업을 내가 책임지고 있더라도 그게 야기를 돌보는 것이든 가족을 돌보는 것이든 아비약트 파리발조차도 will 그렇습니다. end when 우리는 생각했었습니다. 이 코로나 사태가 끝날 거라고 생각했죠. as soon as one 그렇지만 about to finish, I get so many emails. Please don't. 그 끝날 때쯤 이 아비약트 파리바를 한 달 후에 끝내려고 했을 때 정말 많은 이메일을 받았죠. 계속해서 해주십시오. 그래서 황금시대 저녁에 우리가 다 만나지 않습니까? 그것처럼 우리가 지금 그렇게 하고 있습니다. 그래서 바바가 멀리에서 말씀하신 것처럼 신의 가족, 이 무한한 가족이 모여서 세계 가족이 모여서 이걸 함께 이 똑같은 대학에서 공부하고 있지 않습니까? 그래서 이것이 우리의 하루의 일과 중에 일부가 되었습니다. 그래서 제가 얘기했죠. 저는 언제나 생각합니다. 또 다른 달이 시작될 때 저는 미리 생각합니다.
저는 사실은 그 훨씬 전에 이 불멸의 이야기에 대해서 생각을 이미 했었습니다. 그래서 우리가 왜 이걸 만들기 위해서 그렇게 많은 시간을 보냈는가. 그래서 제가 얘기하고 있는 것은 우리가 외부의 상황을 보지만 무엇이 내 지각을 더 끌어당기는가를 봐야 됩니다. What next could happen politically, economically. 정치적으로 이게 어떤 일이 일어날 수 있을 것인가. 이렇게 그런 것들을 예상할 수가 있죠. 그러면 그것에 대해서 생각하기 시작할 수 있습니다. 그러면 저는 이렇게 생각합니다. 바바가 어떤 일이 일어날지 이미 말씀하셨다. 그래서 나는 이 뉴스를 더 이상 보지 않겠다 해서 그걸 블로킹합니다. 나의 의무는 사람들에게 사카시를 주는 것이죠. 그래서 그것을 통해서 예방될 수 있다면 예방이 되어야겠죠. But even within our Brahmin family, now you 그런데 have 우리가 그런 일반적인 상황뿐만 아니라 우리 브라민 그 가족 안에서도 정말 많은 사람들이 지금 병원에 입원해 있고 많은 사람들이 아프지 않습니까? 병에 걸리지 않습니까? 그래서 그 목요일 보그 메시지에서 아주 명료했던 것은 바바가 말씀하신 걸 제가 적용하고 있는데 너희들이 너희들의 가슴을 아주 깨끗하게 유지해야 된다라고 말씀하신 것이요. 그리고 또 우리는 초연해야 됩니다. 그렇지, 거기에 몸이 있고 내가 이 사람을 위해서 메시지를 가져가서 바바 이 사람에게 사카시를 주십시오. 이렇게 얘기할 수 있습니다. 그리고 바바의 그 미소 짓는 걸 볼 수가 있는데요. 제가 어떤 순간에도 그런 기억과 그 사랑을 요청하고 그렇게 보내면 그런 사람들이 나아지는 걸 봅니다. 그래서 저는 제 자신의 의무를 기억하면서 야기야의 도구로서 어떻게 야기야를 부양할 것인지를 생각하면서 제가 아주 집중하려고 합니다. 그리고 지금까지 식별력이 있어야 하는데요. 우리가 이때까지 뭘 했던지 간에 우리 이 브라마 쿠마리스 단체는 굉장히 큽니다. 세계적으로뿐만 아니라 미국에서도 그렇습니다. 그래서 영혼들을 돕고 모든 센터들에게 어떻게 이제 다시 센터를 오픈할지 가이드라인을 주고 이런 것들에 대해서도 일을 하죠. 오늘 우리가 얘기한 것은 어떤 그런 의료 시설들을 우리가 준비를 해야 된다고 느꼈습니다. 그래서 뭐 산소호흡기라던가 이런 것들을 준비를 해야 되는 거에 대해서 얘기를 했는데요. 그리고 멀리라던가 우리가 야기야가 어떻게 서포트를 할 것인가 이런 것들에 대해서 얘기했고 그래서 가족 구성원들이 부양을 받고 있다는 느낌을 가지고 그리고 나눔을 하고 그리고 또 물리적인 방식으로 신체적인 방식으로도 우리가 돕거나 부양할 수 있는 방법에 대해서 생각을 합니다. 그래서 제 생각에는 그러한 책임을 받아들이는 것이죠. 그래서 저는 그걸 하면서 굉장히 즐기고 저는 행복합니다. 제가 봉사를 위해 몸을 쓸 수 있다는 것, 그걸 무한한 방식으로 아니면 또 이렇게 여기 지역적으로 또 국제적으로 그렇게 쓸 수 있다는 것, 국가적으로. 그래서 제가 하는 것은 바바에게 집중을 하고 영향받지 않고 제 가슴을 깨끗하게 유지하는 것, 그리고 아주 관대해지는 것. 그래서 어떤 것이든 원하는 걸 얘기해 보십시오. 그래서 우리가 도울 수 있는 게 있으면 돕겠습니다라는 그런 말을 하는 거죠. 그래서 디디가 그런 식별력을 가지고 어떤 상황이든 식별하고 우리의 어떤 그런 좋은 단계에서 그걸 할 수 있게 되는 거죠. 그래서 제가 이렇게 명료하게 깨어 있는 거에 대해서 얘기를 했는데요. 내가 정말 충분히 깨어 있는가라고 생각할 때 저는 조금은 잠들어 있는 느낌이 있습니다. 바바가 말씀하시기를 그 단계의 질이 진정으로 뭔가를 성취하게 만들 거다라고 얘기를 하시잖아요. 우리가 이러한 여정을 불멸의 이야기라는 여정을 들어왔는데
그것은 바로 우리가 좀 더 깨어 있기 위해서 이 여정을 가는 것 같습니다. 내가 영혼이고 내가 이렇게 가족들과 함께 가고 있는데 그런데 이 의식이 정말 완전하게 깨어 있어서 이제 식별을 할 수 있는 거죠. 내가 좀 더 뭔가를 더 공유하고 헌신하는가 아니면 내가 좀 더 많은 것을 버리는가. 근데 세상은 전 세계는 넷플릭스를 시청하는데 우리는 바바플릭스를 이렇게 늘 시청하고 있지 않습니까? Not waste, be careful 그래서 with that. 제가 말씀드리는 거는 낭비가 없어야 I 되겠습니다. think 낭비적인 생각을 하지 every 않는 thought process, 것이죠. I can 저는 use, 어떠한 그러한 I can use 생각들도 그렇게 허용하지 않습니다. 내 생각이 올바른 데 쓰여야 된다고 생각합니다. 네, 그래서 완전히 깨어 있어야 되겠죠. 그렇지만 또한 It's like we are also frontliners. and 우리가 또 이렇게 그 앞줄에 서 있지 않습니까? few good words, 몇몇 그런 좋은 말, 그런 말들이 뭐 많은 사람들을 도울 겁니다. 그래서 우리의 파동이나 생각뿐만이 아니라 우리의 말도 그렇게 용기를 주고 그런 것이 되어야 되겠습니다. 그리고 또 우리가 상기시켜야 되는 것은 바바가 우리에게 무엇을 가르치고 있고 바바가 우리에게 무엇을 말하고 있는가를 상기시키는 것이죠. 내가 무엇이 되고 있고 내가 그것이 되어가고 있는 것을 생각과 말과 행위를 통해 나누는 것입니다. 그래서 제가 느끼기에는 제가 좀 더 깨어 있다고도 느끼지만 바바의 자녀로서 책임감을 가지고 우리에게 주어진 것이 무엇이든 바바가 어떠한 방식으로 축복을 나누시던지 간에 그걸 다른 영혼들과도 나누는 것이죠. 네, 그래서 저희가 그 모이니 디디의 여정을 조금 들었는데요. 얼마 후에 또한 모이니 디디의 그 불멸의 이야기의 여정을 들어보고 싶습니다. 모이니 디디는 구도자는 아니었을 것 같습니다. 너무나 빨리 발견했기 때문에요. 그래서 어떤 스토리든지 간에 모이니 디디가 어떻게 그것을 찾았는지 그 경험을 듣고 싶습니다. 몇 주 동안 우리의 아름다운 스토리들을 또 들을 텐데요. 우리의 모든 그 리타, 줄리아뿐만 아니라 아비약티 팀 그리고 9개 언어 통역 이런 것들이 수천 명의 그런 천사들에게 둘러싸여서 그런 그 아름다운 노래를 부르고 있는 것 같습니다. 그래서 이 불멸의 이야기 스토리에 함께 여정을 가는 것이 기대가 됩니다. 그래서 우리가 배움이 계속되어야 된다고 느낍니다. 만약에 내가 배우기를 원하면 제가 그 듣고 있었을 때 오디오를 듣고 있었을 때 정말 첫 번째 스텝을 띄었습니다. 그래서 우리는 경험을 해야 됩니다. 불멸의 이야기를 경험해야겠습니다. 그래서 그게 우리 내면에 드러나게 되고 경험뿐만 아니라 우리가 또 마지막 목적지에 도달할 수 있도록 그런 경험이 있기를 바랍니다. 에릭 감사합니다. 네, 저도 여기에 책이 있습니다. 네, 모이니 디디 감사합니다. 여러분 모두 굿나잇. 네, 모이니 디디가 불멸의 이야기 듣고 참 좋으셨다고 하네요. 사진이 바뀌었는데 제 머리 위에 구름이 있습니다. 아주 흥미로운 네, 그림이네요. 옴샨티 감사합니다. 정말 흥미로운 대화였습니다. 디디와 에릭바에게 감사를 드립니다. 네, 오늘 정말 놀라운 그런 멋진 첫 스텝을 밟았습니다. 여러분들 모두가 없으면 불가능한 일이겠지요. 네. 제가 여러분 모두에게 언급하고 싶은 것은
그 책의 오디오 형태에 대해서 얘기하셨는데 저희가 이메일을 통해서 링크를 보냈습니다. 여러분들의 이메일을 한번 보시고 링크를 찾으시기 바랍니다. 만약에 못 받으셨다면 오늘 받으실 수도 있을 거고요. 그리고 또 그 불멸의 이야기 책이 영어로 어떤 형태로 발급이 될지 모르겠지만 또 어떤 형태로든 그게 이북이거나 어떤 방식으로든 이게 발행이 된다고 하네요. 사운드 클라우드에 그 올라가 있는 그 오디오를 디디가 벌써 듣기 시작하셨습니다. 그리고 이 그 얘기한 이 책은 만들어지고 있고요. 그리고 그 미국에 있는 분들이 책을 사시고 싶으시면 책이 구매가 가능하고요. 인터넷을 통해서도 구매할 수가 있습니다. 내일 일정을 빨리 한번 보겠습니다. 5 a.m. 암리벨라가 있고 명상과 멀리 명상 보고 올리고 아비약트 멀리 미국은 내일이 이제 일요일이죠. 그리고 저녁에 바티하고 드리시티 나누고 명상하고 그리고 나서 모이니 디디 아비약티 전이를 합니다. Not only to the family but whole world. So this is the few moments we get to share the drishti. 그래서 드리시티 나눌 때 카메라를 잘 켜달라는 얘기였습니다. So that's the schedule for tomorrow. And if you have any question, you can always send us email. 그리고 여러분들이 만약 질문이 있으면 언제나 이메일을 보내주시기 바랍니다. 이제 바바를 기억하면서 드리시티를 나누겠습니다. 옴 샨티. One more thing, many of you are